and welcome back to the second part of our story writing video. In our last class we discussed what is a story writing and the importance of story writing and the elements and steps of story writing. In today's class we will discuss all this with examples, all right? But first let's revise a bit. Steps of story writing, if you remember, first asile ki read the outline carefully, make a rough plan. I will not go into detail because in our previous video ami gotekhini discuss korisilu. Give a title, fourth expand into sentences and paragraphs. Next, maintain the story structure, check language and grammar, write a suitable ending, then at the end give a moral. Next, common mistakes to avoid. You have to remember writing without a clear beginning, middle or ending. Next, forgetting to solve the main problem, making the story too long or too complicated, using only simple sentences, changing tense unnecessarily, copying outline exactly. So simple sentence, I agote koisilu, simple sentence and simple languages are different. So simple language mane simple word use kora, and simple sentences ki hoy jiblak three types of sentences asile. The first two ki asile simple, complex and compound sentences. So I will discuss all these sentences in the next video, but today let's focus on story writing only. Next, let us look at an example. Tumalokor exam ot enukwa ke question ahibo, write a story using the outlines given below. Outline to dia hobo enukwa ke. So first tumaloke look at this outline. A farmer had a goose, laid golden egg, one every day. Farmer became greedy, wanted all eggs at once, killed goose, found nothing, farmer repented. So this is the outline of the story that is given to you. Let's look at the steps first. First step to ki asile, read the outline carefully, understand the sequence of events already given, identify the characters, settings and problems. Read the outline carefully. I porilu carefully. Outline to pori ami ki gom palu je there is a farmer who had a goose. So goose to ki hoisile hoday golden egg disile, and then the farmer became very greedy and he wanted all eggs at once. So he killed the goose and found nothing. The farmer repented. Teo guilty feel korile. So that is the plot of the story. Ami hetu gom palu. Gom ate aru ete ki characters ase, farmer ase and there is a goose. So ami hekhiniu gom palu. Next ki asile, make a rough plan. Make a rough plan. Ki koribo lagibo, arrange the hints in proper order. Next, give a title. Eta rough plan banabo lagibo mane ami bhabilu je okay ami eta story banam jitu story ki thakibo, farmer thakibo, farmer janor eta goose ase, ha ase jitu that laid golden egg, and the farmer became very greedy and he wanted all the eggs at once. So mane gutei khini koni mane edinote lage, golden egg bhabise je moi golden egg pai pelai bahut dhoni hoi jam, he karone moi gutei khini moi jodi hatuk maru then moi gutei khini egg tar bhitor jikhini golden egg asile moi edinote pai jam and I can become rich, very rich. So he karone he killed the goose, but tar bisot ki hol petar bhitor eku napale na pai pelai tar ki hol guilty feel korile. So that is the আমি এটা আইডিয়া লগাব পাইলো যে হেতু এটা আমি এটু স্টোরি গয় এন্ড আমি তেনেকে লিখিম. বাট নাও লেটস আমি ভাবি লওঁ যে আমি কি টাইটেল দিম ষ্টৰিটোৰ কাৰণে, কেনেকুৱা টাইটেল প্ৰপাৰ হ'ব ফৰ দ্য ষ্টৰি. আমি লিখিব পাৰোঁ যে আমি দিব পাৰোঁ লাইক দ্য গ্ৰিডি ফাৰ্মাৰ, এনেকৈ দিব পাৰোঁ. অৰ আমি দিব পাৰোঁ the goose that laid golden egg. The goose that laid golden eggs. এনেকৈ দিব পাৰোঁ. Or আমি we can give another title that is repentance. আমি এটো দিব পাৰোঁ. So তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো টাইটেল দিব পাৰা ফৰ দিছ ষ্টৰি. তোমালোকে ষ্টৰিটো যেতিয়া ৰাফ আইডিয়া এটা বনাই ল'বা, ৰাফলি এটা আইডিয়া বনাই ল'বা, তোমালোকে নিজে ভাবিব লাগিব যে হুইচ টাইটেল উড বি সুইটেবল ফৰ দ্য ষ্টৰি. চ' আমি ইয়াৰে যিকোনো এটা দিব পাৰোঁ. মই ইয়াতে চুজ কৰিছোঁ দ্য গ্ৰিডি ফাৰ্মাৰ এণ্ড দ্য গল্ডেন এগ. তোমাৰ দুয়োটা লগ কৰি পেলাই তেনেকৈ এটা টাইটেল বনাই দিছোঁ. চ' ডেট ইজ অলছ' এপ্ৰপ্ৰিয়েট ফৰ দ্য ষ্টৰি. নাও লেটছ লুক এট দ্য ষ্টৰি. নেক্সট ষ্টেপটো কি হয় আমি চাওঁ. expand into sentences and paragraphs, convert short hints into
meaningful sentences, add descriptions, dialogues and emotions to make it interesting. Next, maintain the story structure, check language and grammar, write a suitable ending. এটা পিছত পঢ়িম এইখিনি আমি Now, আমি এতিয়া যিখিনি আমাক দিছে আউটলাইন তাৰে পৰা আমি এটা ষ্টৰী বনাব ট্ৰাই কৰিম আমি ফাৰ্স্ট বিগিনিং কেনেকৈ বনাম ভাবিব লাগিব আমি তো তাতে যেনেকৈ আছে a farmer then had a goose আমি তো এনেকৈ লিখিব নোৱাৰো আমি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব লাইক a fairy tale আমি যেটো fairy tale সৰুতে পঢ়িছিলো once upon a time there was a king বা once upon a time there was a princess আমি তেনেকৈ এটা ষ্টৰীটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ লাইক once upon a time there lived the farmer who owned a very special goose তো আমি এনেকৈ যেতিয়া লিখো এটা ষ্টৰীটো অকমান interesting হৈ যায় like okay so there was a farmer who owned a very special goose so special বুলি কওঁতে আমাৰ এটা attention grab হৈ যায় reader কিয় special হয় because goose are goose right so হাঁহ বা কুকুৰা বা বেলেগ জীৱ-জন্তু যিকোনো হয় why is it special what is the special about this goose every morning to his great surprise the goose laid a shining golden egg to ami gom pai golu goose to kyo special hoy because hodai ratipua it laid a shining golden egg the farmer sold the egg in the market and soon became rich to ami agor chitu sentence asile a farmer had a goose laid golden egg one every day farmer became greedy to ami ekhini আমি expand কৰি পেলাই আমি কি লিখিলো the farmer sold the egg in the market and soon became rich তো farmer যেটা every day এটা golden egg পাইছিলে হেখিনি লৈ পেলাই মাৰ্কেটত গৈছিলে and বেচিছিলে and বেচাৰ পিছত লাহে লাহে তেওঁ ধনী হৈ গৈ আছিল At first, he was satisfied with his good fortune, but after some time, greed filled his heart. So, greed filled his heart. You see? আমি যেটা কম he became greedy so he became greedy বুলি কোৱাৰ লগে লগে okay that is the fine sentence simple sentence but greed filled his heart বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা ইমোশন এটা আহি যায় আমাৰ মনত isn't it so তেনেকে sentence বিলাক তোমালোকে frame কৰিব try কৰিবা he was satisfied with his good fortune তেওঁ নিজৰ যিখিনি earning আছিল তাকলৈ but satisfied আছিল but লাহে লাহে তেওঁ কি হ'ল তেওঁ গ্ৰিড হৈ গল তেওঁ গ্ৰিডি হৈ গল লোভিয়া হৈ গল তেওঁ আৰু পইচা লাগি পইচা উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ বহুত মানে লোভিয়া হৈ গল he thought if my goose lays one golden egg every day surely there must be many more golden eggs inside her so you see ময়াতে এটা ডায়লগ দিছো ডায়লগ মানে তেওঁ মনত ভাবি আছে বাট তোমালোকে এনেকুৱাকে দিব পাৰা he thought তেওঁ ভাবিছিলে যদি মই গোছটো মাৰি পেলাও then I will get all the golden egg that is inside her all at once so why should I wait day after day if I kill her I can take all the eggs at once and become the richest man in the world so তেওঁ ভাবিছে যে মই যদি গুটেখিনি একেলগে লৈ লও হাঁহটোক মাৰি পেলাই তেন মই গুটে ওয়াৰ্ল্ডৰ ভিতৰতে মই ধনী হৈ যাম blinded by greed the foolish farmer killed the goose so you see আমি এটা সেন্টেন্সটো কেনেকৈ স্ট্ৰাকচাৰ কৰিছো লাইক হি ওয়াজ ব্লাইন্ডেড বাই গ্ৰিড বুলি কোৱাৰ লগে লগে হি বিকেম গ্ৰিডি বুলি কোৱা নাই হি ওয়াজ ব্লাইন্ডেড বাই গ্ৰিড মানে লোভৰ কাৰণে তেওঁ অন্ধ হৈ গৈছিল ইমান অন্ধ হৈ গৈছিল যে হি কিল্ড দ্য গোছ সো ইয়াতে এটা ইমোশন ক্ৰিয়েট কৰা যায় এটা ডেসক্ৰাইব কৰা যায় ডেসক্ৰিপশন দিয়া যায় যেটো মানে তোমালোকে যদি ডাইৰেক্টলি লিখা তেতিয়া মানে ইমান ইমোশন এটা ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰিব পাৰে আমাৰ যেটো ৰিডাৰৰ মনত ইমান ইমোশন ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰিব পাৰে সো ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর that you are making sentences you know emotional or expressive তেনেকুৱা ধৰণৰ but when he cut her open found nothing inside so যেতিয়া তেওঁ যেটো হা হয় গোছটো যেতিয়া এটা কাটিলে ভিতৰত একোৱে নাপালে His precious goose was gone and with it the hope of ever getting golden eggs again. So, তেওঁ কি হল তেওঁ যিখিনি আগতে পাই আছিলে যেটো গোল্ডেন এগ পাই আছিলে হদাই এভৰি ডে হদাই এটা পাই আছিলে এন হেতু বেছি পেলাই তেওঁ মানি আৰ্ন কৰি আছিলে তেওঁ ৰিচ হৈ গৈছিলে হেতু লাহেতু একেদিনাখনে হেক হৈ গল তেওঁৰ হে লোভৰ কাৰণে গ্ৰিডৰ কাৰণে The farmer was filled with regret but it was too late তো ফাৰ্মাৰৰ নিজৰ মনত ৰিগ্ৰেট হল যে গিল্ট ফিল কৰিলে যে মই
কিয় এনেকুৱা কৰিলোঁ মই অন্তত এটা মোৰ আৰ্নিং হৈ আছিল মই বহুত ভালকৈ জীয়াই আছিলোঁ এণ্ড ভালকৈ মানে বহুত মানুহতকৈ বহুত ভালকৈ জীয়াই আছিলে বাট তেওঁৰ গ্ৰীডৰ কাৰণে তেওঁ সেইখিনিও হেৰুৱাব লগা হ'ল হিজ গ্ৰীড হেড ডিষ্ট্ৰয়ড হিজ গুড ফৰ্চুন চ' তেওঁ যিখিনি ধনী আছিলে যিখিনি সদায় পাই আছিলে সেইখিনিও তেওঁৰ হেৰুৱাব লগা হ'ল বিকজ অফ হিজ গ্ৰীড না নেক্সট মই তোমালোকৰ নেক্সট এইটো আমি মৰেল এটা দিছোঁ আমি ইয়াৰ পৰা কি শিকিব পাৰোঁ যে আমি কেতিয়াও লোভ কৰিব নালাগে ইজিন ইট চ' আমি দিব পাৰোঁ গ্ৰীড লিডছ টু লছ এইটো এটা চিম্পল এণ্ড স্মল এণ্ড শ্বৰ্ট এটা মৰেল হয় চ' তোমালোকে এনেকুৱা দিব পাৰা বা দীঘলকৈও দিব পাৰা নট টু লং বাট ৰিজনেবল এটা লেংথত তোমালোকে দিব পাৰা চ' দিছ ইজ দ্য ষ্টৰি আমি যিটো আউটলাইন পাইছিলোঁ তাৰ পৰা আমি এটা ৰাফ প্লেন এটা বনাইছিলোঁ যে ষ্টৰিটো এনেকুৱা হ'ব এণ্ড আমি সেইটো এক্সপাণ্ড কৰিছিলোঁ এক্সপাণ্ড কৰি পেলাই আমি তাতে ইম'শ্যন অলপমান ইনক্লুড কৰি পেলাই এণ্ড ডায়লগ ইনক্লুড কৰি পেলাই আমি ষ্টৰিটো লিখিলোঁ ইয়াতে বিগিনিং মিডল এণ্ড এণ্ডিং পৰ্শ্যন কোনখিনি হয় বিগিনিং কোনখিনি হয় ওৱান্স আপন এ টাইম দেয়াৰ লিভ দ্য ফাৰ্মাৰ হু অউণ্ড আ ভেৰি স্পেচিয়েল গুজ এভৰি মৰ্নিং টু হিজ গ্ৰেট ছাৰপ্ৰাইজ দ্য গুজ লেইড আ শ্বাইনিং গল্ডেন এগ The farmer sold the egg in the market and soon became rich. So, ekhini we can say this is the beginning portion because yate ami eta introduction disu introduction to the farmer and his goose. So, ekhini eta beginning portion ami boli kobo paru. At first he was satisfied with his good fortune but after some time greed filled his heart. He thought if my goose lays ekhini gutekhini aru if I kill her I can take all the eggs at once and become richest man in the world so ekhini ami dibo paru this is the conflict or the problem ki problem hoisile problem tu ki hoy je farmer jone bhabisile je moi to hoda eta koni pai asu eta koni jodi pao moi olop he dhoni hom ba jodi gutekhini koni egal man koni jodi ekeloge pai jam moi ekeloge bahut dhoni hoi jam so heitu eta conflict hoy ter monote conflict choli ase hetu eta story tur problem or middle portion buli ami kobo paru next the ending portion is blinded by greed the farmer killed the goose but when he cut her open he found nothing inside so his precious goose was gone and with it the hope of ever getting golden eggs again so ekhini ami ending buli dhoribo paru because tate ki hol teor jitu problem asile problem to teor besi he hoi gol problem to solve no hol but teor problem to besi hoi gol and hetu eta ending hoi gol ending of the story next ami tate hek kora nai ami likhilu ki the farmer was filled with regret but it was too late his greed had destroyed his good fortune so ami eneke ending korilu and ami ete likha nai and that's all ba ami yate hek kori dia nai so there should be a proper ending and a proper beginning tomaloke beginning beleg dhorono start koribo para it's up to you next I mean কি দিছো greed leads to loss তোমালোকে চাব পাৰা যে ষ্টৰিটোৰ লগত টাইটেলটো মিলিছে এণ্ড মৰেলটো মিলিছে চ' ইউ হেভ টু তোমালোকে এইখিনি চাব লাগিব এইখিনি তোমালোকে মন ৰাখিব লাগিব যে এইখিনি ষ্টৰিটোত ইনক্লুড কৰিব লাগিব নেক্সট লুক এট another example write a story using the outlines given below outline to আমি পঢ়ো a shepherd boy looks after sheep feels bored sorry etu bored no hoy feels bored shouts wolf wolf villagers run to help no wolf boy laughs repeats the trick one day real wolf comes boy shouts villagers don't believe wolf kills sheep boy learns lesson to tumalokor enukwa fables enukwa stories tumalokor ahibo pare exam ot but tumalokor belek story to dibo pare jibilak ma tumalok etia nuhuna pua nai tenukwa dibo pare but mostly enukwa stories he jibur ami horur pura huni thaku etu ami tumalok ami horote pori aisu if you remember the shepherd boy june mane sheep bilak sai asile phera sagoli then feels bored shouts wolf wolf so আমি ইয়াৰ পৰা এটা আইডিয়া পাব পাৰো যে এনেকুৱা এটা ৰাফ প্লেন বনাব পাৰো যে ওকে তো ইয়াতে এটা শেফাৰ্ড বয় আছে শেফাৰ্ড বয়টো এটা ক্যাৰেক্টাৰ হয় নেক্সট শিপু আছে শিপটো আমি ক্যাৰেক্টাৰ বুলি ধৰিব পাৰো বাট ইয়াতে যিবিলাক ভিলেজাৰ্স আছে ভিলেজাৰ্স বিলাক আছে এণ্ড শেফাৰ্ড বয় দে আৰ দ্য ক্যাৰেক্টাৰ্স শেফাৰ্ড বয়টো মেইন ক্যাৰেক্টাৰ্স হয় এণ্ড ভিলেজাৰ্স টু just side characters হয় so আমি এখিনি গম পালো দেন এটো কি হত হৈছে সেটিংস টু কোড হৈছে এখন ভিলেজত হৈছে এখন ভিলেজৰ পথাৰত হৈছে a shepherd boy আমি এটা যদি ৰাফ প্লেন এটা যদি বনাও ষ্টৰিটোৰ a shepherd boy যেটোৱে সদায়
টু শ্বিপ চাই আছিলে, শ্বিপ লুক আফটাৰ কৰে। দেন এদিন কি হ'ল, সি ব'ৰ হৈ গ'ল যে সদায় ইমানো শ্বিপ চাই থাকিম, ৰখি থাকিম, কি কৰি থাকিব, চ' ব'ৰ হৈ গ'ল। ব'ৰ ভাবিলে মই এটা প্ৰেংক কৰোঁ ভিলেজাৰ্ছবিলাকৰ লগত, গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত মই এটা মানে প্ৰেংক আৰু ধেমালি কৰোঁ। চ' সি কি কৰিলে, গাঁৱৰ মানুহখিনিক ৱল্ফ ৱল্ফ বুলি চিঞৰিলে, মানে ক'লে যে বোলে ৱল্ফ আহিছে এটা, চবকে চিঞৰিলে মোক বচোৱা, মোৰ শ্বিপকেইটাক বচোৱা, ৱল্ফ আহিছে। চ' গাঁৱৰ মানুহখিনি দৌৰি আহিলে, দৌৰি আহি পেলাই তাক মানে বচাব ট্ৰাই কৰিলে যে ক'ত আহিছে ৱল্ফ, পূৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ পেলাই দৌৰি আহিছে যে ক'ত আছে ৱল্ফ। কিন্তু তেতিয়া সি হাঁহিলে, হাঁহি পেলাই ক'লে যে মই ধেমালিহে কৰিছিলোঁ। চ' গাঁৱৰ মানুহ গুচি গ'ল খং উঠি পেলাই। নেক্সট দিনাখন আকৌ এইটো কৰিলে, আকৌ এইটো কৰাৰ পিছত আকৌ গাঁৱৰ মানুহখিনি তাক বচাবৰ কাৰণে দৌৰি আহিল। নেক্সট দিনাখন সি আকৌ ক'লে যে নহয়, মই আকৌ ধেমালিহে কৰিছিলোঁ, এটা প্ৰেংক কৰিছিলোঁ। চ' গাঁৱৰ মানুহখিনি আগেইন দে বিকেম এংগ্ৰি। তাৰপিছত গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে ভাবিলে যে ইয়াক বিশ্বাস কৰাটো টান, আমি ইয়াক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' সিদিনাৰ পৰা তাক বিশ্বাস নকৰা হ'ল। তাৰপিছত যেতিয়া সঁচাকৈ ৱল্ফ আহিলে, ৱল্ফ আহি পেলাই তাৰ যিখিনি শ্বিপ আছিল, শ্বিপখিনিক খাব আহিলে, খাই আছে। চ' সি চিঞৰিলে ভিলেজাৰ্ছক যে ৱল্ফ আহিছে, ছেভ আছ। বাট ভিলেজাৰ্ছে তাক বিশ্বাস নকৰিলে, এণ্ড তেওঁলোক নাহিলে হেল্প কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ ভাবিছে এইটো মিছলীয়া হয় কাৰণে সি আকৌ এনেকুৱা আমাক লগত ধেমালি কৰিছে, প্ৰেংক কৰি আছে, গতিকে আমি নাযাওঁ। চ' নাহিলে, এণ্ড তাৰ গোটেই শ্বিপখিনিক ৱল্ফটোৱে খাই পেলালে। আৰু বয়টো আৰু ল'ৰাজনে পিছত গিল্টি ফিল হ'ল, ল'ৰাজনে বহুত দুখ পালে মনত। চ' আমি আইডিয়া পালোঁ যে সেইটো এটা ষ্টৰি হয়, ষ্টৰিটোৰ এটা আউটলাইনটোৰ পৰা সেইটো এটা ষ্টৰি হয় বুলি প্লটটো আমি গম পালোঁ। Now let's think about the title of the story. What could be the title of the story? আমি লিখিব পাৰোঁ The Shepherd Boy and his ships. এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। or আমি লিখিব পাৰোঁ The Shepherd Boy who learned a lesson. Or আমি লিখিব পাৰোঁ ওকে, আমি এইকেইটা লিখিব পাৰোঁ, এইকেইটা যিকোনো এটা লিখিব পাৰোঁ, দ্য শ্বেফাৰ্ড বয় এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। চ' ইটছ আপ টু ইউ, তোমালোকে যিটো ৰাফ প্লেন বনোৱা তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি তোমালোকে যিকোনো টাইটেল দিব পাৰা, বাট মেক চিয়'ৰ ইটছ ৰিলিভেণ্ট টু দ্য ষ্টৰি। অ'কে, চ' মই এইটো দিছোঁ দ্য শ্বেফাৰ্ড বয় এণ্ড দ্য ৱল্ফ। এইটো দিছ অলছ' suits the story. Now, how do we start the story? Once there was a shepherd boy whose duty was to look after a flock of sheep. So আমি এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এসময়ত এটা shepherd boy আছিলে যাৰ কাম আছিলে to look after a flock of sheep. Flock of sheep মানে যিটো শ্বিপৰ গ্ৰুপ হয়, শ্বিপবিলাকৰ গ্ৰুপক আমি flock of sheep বুলি কওঁ। Day after day he sat on the hillside watching them. So সি কি কৰিছিল, আমি এইখিনি নিজে এড কৰিলোঁ। ইয়াতে এইটো নাছিলে, লুকছ আফটাৰ শ্বিপ ফিলছ ব'ৰ্ড, ইয়াতে আছিলে, isn't it? ইয়াতে অকল সেইখিনি আছিলে, বাট আমি ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ ডে আফটাৰ ডে হি ছেট অন দ্য হিল ছাইড ৱাচিং দেম। চ' আমি এইখিনি এড কৰি দিছোঁ যে সদায় সি কি কৰিছিল, এটা হিলৰ ওপৰত বহি পেলাই তাহাঁতক চাই আছিল, মানে তাহাঁতক ৰখিছিলে। Soon he became to feel bored. So লাহে লাহে সি ব'ৰ ফিল কৰিব ধৰিলে, তাৰ আমনি লাগিব ধৰিলে যে কিমান তাতে বহি পেলাই শ্বিপকেইটাক চাই থাকিব, তাৰ বেলেগ কামটো নাই, জাষ্ট হিলৰ ওপৰত বহি পেলাই শ্বিপকেইটা চাই থাকে। চ' সি ভাবিলে, just to assume himself, he shouted loudly, wolf, the wolf is chasing my sheep. চ' সি ভাবিলে যে মই এতিয়া ভিলেজাৰ্ছৰ ওপৰত এটা প্ৰেংক কৰোঁ, বিকজ হি ৱাজ ব'ৰ্ড। চ' সি কি কৰিলে, তো নিজকে মানে এমিউজ কৰিবৰ কাৰণে, বিকজ বেলেগক প্ৰেংক কৰি, কিছুমান মানুহ থাকে ন, কিছুমান ল'ৰা থাকে, ছোৱালী থাকে, যিয়ে বেলেগক প্ৰেংক কৰি ভাল পায়, বেলেগক মানে যিমানে ধেমালি কৰি পেলাই, ধেমালি বুলিয়ে তেওঁলোকে কয়, বাট কিছুমান ক্ষেত্ৰত এইটো অ'ভাৰ হৈ যায়, বাট তেওঁলোকে প্ৰেংক কৰি পেলাই ভাল পায়। চ' ভাবিলে যে প্ৰেংক কৰি পেলাই মোৰ নিজৰে এমিউজমেণ্ট এটা হ'ব, মোৰ ব'ৰডমটো গুচিব, চ' মই এইটো কাম কৰোঁ। চ' সি চিঞৰি পেলাই ক'লে যে ভিলেজাৰ্ছক ক'লে বোলে মোক বচাব আহা, বিকজ ৱল্ফ এটাই মোৰ শ্বিপখিনিক খেদি আছে এণ্ড তাহাঁতক খাব। দ্য ভিলেজাৰ্ছ ৱৰ্কিং নিয়াৰ বাই হাৰ্ড হিজ ক্ৰাই এণ্ড ৰাছ টু হেল্প হিম।
সো ভিলেজাৰ যিখিনি ওচৰতে কাম কৰি আছিলে তেওঁলোকে মানে তাৰ শেফাৰ্ড বয়টোৰ মানে শুনিলে যিটো চিঞৰ আছিলে চিঞৰটো শুনি পেলাই তাহাঁতে দৌৰি আহিলে বোলে ইটো বিপদত পৰিছে উই শুড হেল্প হিম So দৌৰি আহিলে but when they reached there they found no wolf but যেতিয়া তাহাঁতে ঘূৰি আহিলে তাহাঁতে কতোতে wolf দেখা নাপাই পেলাই কি হ'ল the boy laughed at their anger so তাহাঁতৰ খং উঠি গ'ল বলি ইয়াতটো কোনো wolf নাই so ল'ৰাটোৱে কিয় এনেকৈ কৈছে তো তাহাঁতৰ খং উঠি গ'ল বোলে তই এনেকৈ কিয় কৈছ সৰি তো ল'ৰাটো মানে তাহাঁতৰ খং উঠি গ'ল যে ল'ৰাটোৱে কিয় এনেকৈ কৈছ আমি কাম কৰি আছিলোঁ তই আমাক কামৰ পৰা মাতি আনিছ এনেকৈ প্ৰেংক কৰিবৰ কাৰণে আমাৰতো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাম হয় তেতিয়া ল'ৰাটোৱে হাঁহিছিলে বোলে মই প্ৰেংকহে কৰিলোঁ বিকজ আই ৱাজ বৰ্ড চ' মই কিবা খেলিব লাগে মই এনেকৈ খেলিলোঁ তাহাঁতৰ খং উঠিল এণ্ড তাহাঁতে ভিলেজাৰ্ছে তাৰ পৰা গুচি গ'ল খঙত a few days later he repeated the same trick কেইদিনমান পিছত কি হ'ল সি ভাবিলে আকৌ কৰোঁ এইটো কাম আকৌ তাহাঁতক মই প্ৰেংক কৰোঁ এবাৰ প্ৰেংক কৰি পেলাই আগৰ নিচিনাকৈ কৰোঁ চ' সি কি কৰিলে এগেইন কৰিলে সি wolf বুলি চিঞৰিলে যে wolf is chasing my sheep তো তেনেকৈ চিঞৰাৰ কাৰণে ভিলেজাৰ্ছখিনি পাহৰি গৈছিল তেতিয়ালৈকে বিকজ কেইবাদিনো হৈ গৈছিল চ' আকৌ তাক হেল্প কৰিব গুচি আহি আকৌ দেখিলে যে সি মিছা কথা কৈছে Again the villagers came running to save the sheep only to find none the boy laughed even louder this time So কি কৰিলে এগেইন তাহাঁতৰ খং উঠিল ভিলেজাৰ্ছৰ যে এইবাৰ এগেইন সি আমাক এনেকুৱা কৰিলে এগেইন তই আমাক এনেকৈ কৈছ আমি কামৰ পৰা গুচি আহিছোঁ এণ্ড ল'ৰাজনে কি কৰিছে সি হাঁহিছে আৰু এইবাৰ আগতকৈ বেছি জোৰে হাঁহিছে যে মই তহঁতক ছেকেণ্ড টাইম মই মিছা কথা কৈ তহঁতক ছেকেণ্ড টাইম মই ঠগালোঁ চ' তহঁত ইমান মানে এনেকুৱা হয় যে মই তহঁতক ছেকেণ্ড টাইম ঠগাব পাৰিলোঁ নেক্সট কি হ'ল বাট ওৱান ডে a real wolf came out of the forest and attacked the flock এদিন কি হ'ল এটা সঁচাকৈ এটা wolf ওলাই আহিলে যিটো জংঘল আছিলে জংঘলৰ পৰা হাবিৰ পৰা ফৰেষ্টৰ পৰা এটা wolf ওলাই আহিলে আৰু সঁচাকৈ তাহাঁতৰ যিখিনি শ্বিপ আছিলে সেই শ্বিপখিনিক এটেক কৰিলে এইবাৰ terrified the boy shouted at the top of his voice so চোৱা মই কি কৰিছোঁ এইখিনি কি কৰিছোঁ terrified the boy shouted at the top of his voice wolf please help me এইবাৰ সি পুৰা জোৰে চিঞৰিলে যে wolf আহিছে হেল্প কৰা মোক সবকে ক'লে যে মোক হেল্প কৰা মোৰ শ্বিপখিনি খাব নহ'লে তেনেকৈ ক'লে but the villagers thought he was joking again so no one came to help so the villagers কি ভাবিলে যে ওকে সি আকৌ জোক কৈ আছে সি আকৌ প্ৰেংক কৰি আছে আৰু সেইকাৰণে কোনেও হেল্প কৰিব নাহিল এইবাৰ তাহাঁতৰ মনত আছে বিকজ তাহাঁতক দুবাৰ ঠগাইছিলে চ' সেইকাৰণে তাহাঁতে মনত থাকি গ'ল আৰু মনত থকাৰ কাৰণে তাহাঁতে কোনেও হেল্প কৰিব নাহিলে the wolf killed many sheep and the boy could do nothing but cry bitterly he had earned a hard lesson so এইবাৰ কি হ'ল কোনেও নাহিলে আৰু ল'ৰাজনৰ গোটেই শ্বিপখিনি wolfটোৱে মাৰি পেলাই খাই পেলালে আৰু ল'ৰাজনৰ খান্দাৰ বাহিৰে বেলেগ একো অপশ্যন নাছিল বিকজ তাৰ হাতত কোনো উপায় নাই সেইটো wolfটোক নিজে অকলে যুঁজিব নোৱাৰে এটা wolfৰ লগত তাক মানুহৰ হেল্প লাগিব বাকী মানুহৰ চব ভিলেজাৰ্ছৰ বাট কোনেও নাহিলে চ' সি তাৰে পৰা নিজে এটা শিক্ষা পালে কি শিক্ষা পালে আমি সেইটো মূলত দিব পাৰোঁ no one believes a liar even when he speaks the truth চ' আমি এইটো ষ্টৰীৰ পৰা এইটোৱে মৰেল পালোঁ এইটো শিক্ষা পালোঁ যে আমি কেতিয়াও মিছা কথা ক'ব নালাগে আমি মিছা কথা এদিন ক'ম দুদিন ক'ম মানুহে কিয় বিশ্বাস কৰিব তাৰপিছত আমাক কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰে আমি যিমানে মিছা কথা ক'ম সিমানে আমাক মানুহে লাইটলি ল'ব আমাৰ কথাক বিশ্বাস নকৰিব আমাক বেয়া পাব এণ্ড আমাক হেল্প কৰিবও নাহিব বোলে এইটো মিছলীয়া হয় আমি ইয়াক কিয় হেল্প কৰিম এইটো এনি টাইম মিছা কথাই কৈ থাকে চ' সেই তেনেকুৱা মানুহ বিপদত পৰিলেও মানুহবিলাকে হেল্প কৰিব নাহিব ভাবিব মিছা কথা কৈ পেলাই আমাৰ পৰা কিবা সৰকাব বিচাৰিছে চ' আমি কেতিয়াও মিছা কথা ক'ব নালাগে ডেট ইজ দ্য মৰেল অফ দ্য ষ্টৰী আমি এইটো এনেকৈ লিখিছোঁ no one believes a liar even when he speaks the truth আমি আগৰটো এটা শ্বৰ্ট দিছিলোঁ এটা শ্বৰ্ট মৰেল দিছিলোঁ ইফ ইউ ৰিমেম্বাৰ কি আছিলে greed leads to loss right but ইয়াতে আমি এটা slightly longer দিছোঁ but it's not very long it's not too long no one believes a liar even when he speaks the truth so ইয়াতে তোমালোকে চোৱা গোটেইবিলাক steps আমি ফলো কৰিছোঁ নে নাই ফাৰ্ষ্ট আমি ৰাফ প্লেন এটা বনাইছোঁ আউটলাইনখিনি চাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট আউটলাইন চাইছোঁ দেন আমি এটা ৰাফ প্লেন বনাইছোঁ দেন উই ডিচাইডেড অন দ্য টাইটেলটো আমি লৈছোঁ যিকোনো টাইটেল তোমালোকে ল'ব পাৰা একৰ্ডিং টু দ্য ষ্টৰী
নেক্সট আমি কি কৰিছো আমি চাইছো স্ট্ৰাকচাৰ যিখিনি বিগিনিং মিডল এণ্ড এণ্ডিং সেইখিনি আছে নে নাই আমি চাইছো বিগিনিঙত কি কৰিছো আমি ক্যাৰেক্টাৰটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছো যেটো শেফাৰ্ড বয় ক্যাৰেক্টাৰ হয় আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছো মিডলত আমি এটা প্ৰবলেম দি দিছো প্ৰবলেমটো কি হয় হি বৰ হৈ থাকে সো ভিলেজাৰ্ছক হি এনেকুৱাকে আমনি কৰি থাকে প্ৰেংক কৰি থাকে নেক্সটটো কি হয় যেটো এণ্ডিঙত কি হৈ গল তাৰ যেটো কাম হয় তাৰ যেটো প্ৰেংকিঙৰ যেটো তাৰ হেবিট হয় তাৰে কাৰণে হি এটা শিক্ষা পায় যেটোৰ কাৰণে তাৰ বহুত লছ হয় বহুত ক্ষতি হয় সো দ্যাট ইজ দ্য এণ্ডিং সো আমি ইয়াতে again ইয়াতে আমি হেক কৰা নাই no one came to help ইয়াতে হেক কৰা নাই আমি হেল্প কৰিছো the wolf killed many sheep and the boy could do nothing but cry bitterly he had learned a hard lesson so আমি story to end কৰিছো he had learned a hard lesson ot ami story to হেক কৰিছো so ami abruptly story to ending কৰা নাই so ami if you see then we have followed all the steps of the story writing so yate gute keta follow কৰিছো that is how you should write a story okay so summary of the two classes ami jeto first part 1 and part 2 tetialoke ami discuss korilo gutei khini ami eta summary hisabe ami sabo paru first ami saisilu story writing is about imagination and structure story writing is very important to develop your creativity and imagination skills and to develop your empathy for other people so story writing is about imagination and structure so structure to follow koribo lagibo because it is a description of sequence of events so hekini structure to follow koribo lagibo suitable title and moral which you should give a suitable title and moral title at the beginning and moral at the ending so you cannot skip these two parts remember the elements so elements kini jikhini important hoy you have to include all these elements in the story first character setting plot conflict and resolution first character thakiboy lagibo settings thakiboy lagibo plot then conflict and resolution to thakiboy lagibo at the ending you have to solve the problem and you cannot end the story abruptly tumalike suddenly eneke ending koribo nwara so seta mo jeneke dekhwa disu teneke ending koribo lagibo and emotion add koriba emotion you have to add emotion jetu moi first part to koisilu emotion keneke add koriba lage ya niateo bujai dilu example loi pela so ek gute ki je tumalike follow korile tumalike exam ot obviously likhibo pariba and remember that যে এখিনি story writing তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে হে যিখিনি অথৰে লিখে বা ডাঙৰ ৰাইটাৰে লিখে হেখিনি বেলেগ story হয় হেখিনি story মানে তাৰ কোনো ফৰ্মেট বা স্ট্ৰাকচাৰ নাথাকে জনৰা থাকে বাট স্ট্ৰাকচাৰ বা ফৰ্মেট তেওঁলোকে কোনো ফলো নকৰে সো এনুকা নহয় যে মিডল পোৰশন টু মিডলতে ৰাখিব লাগিব বাট ইয়াতে ইউ হ্যাভ টু ফলো দি স্ট্ৰাকচাৰ সো স্ট্ৰাকচাৰটো ফলো নকৰিলে ইউ উইল নট গেট গুড মাৰ্কস now I will end the video with a homework for you tumalokor eta homework moi disu tumaloke likhiba etu story write a story using the outline given below outline to dia hoise tumalokor eta horute pua eta story hoy a poor woodcutter lived near a forest earned living by selling wood one day his axe fell into river said sadly river god appeared offered help showed golden axe woodcutter refused showed silver axe again refused showed iron axe woodcutter accepted happily god pleased rewarded him with all 3 axes so remember to follow all the steps first ore tumaloke bhaiba je outline to poriloba bhalke ki ase outline on then character ki ase setting ki ase next tumaloke sailoba eta rough plan banai loba je story tour plot to kenuko hobo je moi eneke start korim story to eneke middle portion khini eneke likhim then ending to eneke korim so rough plan banala then decide on the title of the story situ title hobo tumaloke bhaiba nije je proper title ki hobo pare jikunu enukon hoy tumaloke jitu belege likhi hetue likhibo lagibo তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা এটা টাইটেল লিখিব পাৰা যেটো তোমালোকে ষ্টৰীটোৰ কাৰণে প্ৰপাৰ হ'ব লাগিব কিন্তু নেক্সট তোমালোকে কি কৰিবা যিবিলাক লাইন আছে এইবিলাক তোমালোকে যিবিলাক হিন্ট আছে হিন্টবিলাক তোমালোকে প্ৰপাৰ সেন্টেন্সত লিখিব লাগিব ডেসক্ৰিপচন দিব লাগিব ইমোশন এড কৰিব লাগিব সো ইমোশন ডেসক্ৰিপচন এন্ড প্ৰপাৰ সেন্টেন্সেস তোমালোকে লিখিব লাগিব এখিনি লিখিব লাগিব নেক্সট কি আছিল নেক্সট আছিল
এণ্ডিংটো তোমালোকে এব্ৰাপ্টলি নকৰিবা এণ্ড দেন এটা মৰেল এটা এড কৰি দিবা লাষ্টত চ' সেইখিনিয়ে আছিলে তোমালোকে ষ্টেপকেইটা চাই ল'বা ইউ কেন পজ দ্য ভিডিঅ' এণ্ড টেক স্ক্ৰীনশ্বট অফ দ্য ষ্টেপছ অফ অল দ্য অফ ৰাইটিং ষ্টৰিজ চ' সেইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব চ' সেই ষ্টেপকেইটা মিলাই পেলাই তোমালোকে এইটো ষ্টৰি লিখিবা এণ্ড লিখি পেলাই ইউ কেন শ্ব' ইট টু ইয়'ৰ টিচাৰ্ছ অলছ' অৰ ইউ কেন তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনতো দিব পাৰা দেন মই তোমালোকৰ চেক কৰি দিম এণ্ড নেক্সট ভিডিঅ'ত I will refer to that. So that is all for today. I hope you learned something today about story writing. তোমালোকৰ কিবা যদি doubts আছে then তোমালোকে সুধিব পাৰা in the comment section. So story writing or এইখিনিয়ে হয় যদি ভাল story লিখিব লাগে তোমালোকে এইকেইটা step follow কৰিব লাগিব. So do that and practice at home. তোমালোকে যিখিনি question bank বা থাকে তাৰ পৰা তোমালোকে আউটলাইন লৈ পেলাই তোমালোকে ষ্টৰি বনোৱা এণ্ড প্ৰেক্টিছ কৰা চ' দ্যাটছ অল থেংক ইউ